का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद डॉक्टर तरिंदरपाल सिंह जी का, जिन्होंने सानू अज के जो विषय के उत्ते आके समूह संगतां नूं जोड़िया। अगला साडा जो विषय है, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। मन एक ऐसी मैं समझना चीज़ है कि जेड़ा वस नहीं रहिंदा, कहते जिन्हें मन नूं वस कर लिया तो गुरु नाल मेल सौखा हो जाता है। तो आओ उस मन नूं समझाना किवें है कि कितना प्रीत पानी है, किहड़ी प्रीत है जिहड़ी सानूं दरगाह के अंदर बाहर फड़ सकती है। किस तरीके नाल उस मन नूं असीं वस करके गुरु शब्द नाल जोड़ना है और गुरु शब्द नूं अपने हिरदे च वसा सकना है। आओ डॉक्टर तरिंदरपाल सिंह नूं बेनती करिए अगले विषय दे आप सब नाल जोड़ना का। डॉक्टर तरिंदरपाल सिंह जी। थैंक यू सर। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बहुत ही सत्कारयोग सरदार जतिंदरपाल सिंह जी, हाजरीन, फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जिहड़ा प्रबंधकों वालों विषय दिता गया सीगा, ऐसी प्रीत करहो मन मेरे। प्रीत जां प्यार समानार्थी शब्द ने। प्रीत की चीज़ है, इनू थोड़ा जिहा आपां समझण दा यतन करांगे। पेपर बड़ा लम्मा है मेरा, फिर भी मैं कोशिश करांगा काफ़ी चीज़ां स्किप करके। रब्बी प्यार, रूहानी प्यार किवें पै सकदा है, की साधन ने, क्यों जरूरी है, ये कुछ मसलियां ते आपां गल करन दा यतन करांगे। विषय प्रवेश वजों मैं जे गल करां तां बड़ा आपां दुखदाई ते भयानक समय जिहड़ा वो देखिया। मेरी मुराद कोविड तो है। कोविड-19 ने सोसाइटी नूं उनका जिहड़ा असल अक्ष है, रियल फेस है जिहड़ा सोसाइटी का, वो कोविड ने दिखाया है। मेरा ख्याल तुसीं मेरे नाल सहमत होवोगे। ड्यूरिंग कोविड तुसीं दिल्ली विच ज़्यादा फेस किया। सके संबंधी जिन्हां नूं कोविड होया उन्हां तो कन्नी कतराउण लग गए, घरों कढ़ते, लाशां तक नेड़े नहीं गए, संस्कार करना दूर की गल। दुनियावी रिश्ते लीरो लीर होंदे देखे गए। मेरा ख्याल तुसीं ये महसूस किया होगा। इस गल ने, कोविड ने एक गल बड़ी क्लीयर करती कि दुनियावी रिश्ते ने जड़े वो सुखां दे ने। बेशक सानू बाणी पहला क्लीयर कर रही है, पर असी मनते नहीं, असी मनते नहीं। सॉरी, कोविड ने सानू जताता भी नहीं, को काहू को ना है, अपने सुख स्यों ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। इस करके दुनियावी प्यार ते रब्बी प्यार दो इंटायरली डिफरेंट चीज़ां। रूहानी पद्धर ते प्यार की की इंपॉर्टेंस है, गुरु साहब ने सबब बनाया। आप थोड़ा जिहा समझण का यतन करते हैं। प्यार एक बड़ा गुंजदार संकल्प है।
बड़ा ਕੰਪਲੈਕਸ है, ਇਹਨੂੰ मतलब सौखे शब्दां ਸਾਨੂੰ समझ नहीं लगता, क्योंकि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਧੁਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ, ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਉਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਨਾਮ, ਨਾਮੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਚੰਚਲ, ਉਤਾਵਲਾ ਮਨੋਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ, ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖਵਾਨ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੋਹ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਸਟ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ। ਸਨੇਹ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਸਨੇਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਨੇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। आपन मीत हम सबको कीना, हम सबना के साजन। मोह दे विच मेरा, मेर तेरा है,
ਸੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਡਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੀਤ, ਸਨੇਹ, ਇਹਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਖੈਨ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਵ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਮੈਡਮ ਰੋਹੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਲ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਦੋ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਹੱਸ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ, ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ ਬੜਾ, ਉਹ ਮਿਸਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੇਂਟਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 12 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੇਂਟ ਸੀ ਯਹੂਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਗਈ। ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਿਪੀਟਡ ਦ ਸੇਮ ਵਰਡਸ, ਬੱਚਿਓ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਬਸ ਆਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਆਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਹੀ ਧੁਰਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਧੁਰਾ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਲਡਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਰਮ ਦਾ। ਕਰਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ
ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਵਾਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੋ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਮੇਰਾ। ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਤੀ ਪਿਆਰ। ਜਾਤੀ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ, ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ, ਚੌਥਾ ਜਾਤੀ। ਵੈਸੇ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਗੇਪ, ਫਿਲੀਓ, ਸਟੋਰੇਜ, ਇਰੋਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੁੜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਡਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ। ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਭ ਪਿਆਰ ਐਵੇਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ 2 ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਟਰ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਈਏ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਰਦਾਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੋਥੀ ਮੀਰਦਾਦ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪੋਥੀ ਮੀਰਦਾਦ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ। 2-3 ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਮੀਰਦਾਦ ਨਾਮ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਟ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ। ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੀਰਦਾਦ ਦੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟੋ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਲਵ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਨੇ 6 ਡੰਡੇ ਦੱਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਸੇਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਬੇਕਨ, ਉਹਨੇ ਲਵ ਦੀ ਬੜੀ ਥਿਊਰੀ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ 7 ਸਟੈਪਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲਵ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ 7 ਦਰਜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾ ਮਜ਼ਾਜੀ, ਲਾਸਟ ਹਕੀਕੀ, ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਲਵ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਸਾਈਟਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਹ 3 ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਨੇ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਚ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੋਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣੇ ਆਈ। ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣ ਆਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਦਰ, OTHER, ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਅਦਰ, OTHER, ਅਦਰ, ਦੂਜਾ, ਪਰਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਸੀ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਸਿਨ ਇਨ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਜਾ ਪਰਾਇਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਸਿਨ, ਪਾਪ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ? ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਈਗੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਖੜ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਖੜ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ
ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਸਟਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਊਟਰ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੈਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਤੀਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵਾ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਬਾਹਮਣ ਨਹਾਵਾ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਹਾਵਾ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਤਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੰਡ ਪਾਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ 4 ਵਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਵਿਕਲਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਰਗ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਸਮੂਹ ਲੈ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਲਵ, ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨਿੱਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ? ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਆ, ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਤਰਸੇ ਦੇਵ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਆ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲੇ। ਇਹੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ, ਤਪ ਕਰਕੇ
ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੈ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਵੈ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਘਰ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਪਲਦੀਆਂ, ਵਲਵਲੇ ਪਲਦੇ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡ ਮਿਲਦਾ, ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਘੂਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈਡਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣਾ। ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਲਾਡ ਲੜਾਉਣੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਭੈਣ ਨੇ ਪਿਓ ਤੋਂ, ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਜਾ ਪੈਸੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਪਿਆਰ, ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਘੂਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੰਬੰਧ ਹਰ ਕਰ ਦੀਏ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਬਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਧੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੀਸਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਲੌਕਿਕ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜੀਬ ਖੇੜਾ, ਹਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵੇ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪਈ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂਆਂ ਕੀ ਦੇਹ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗੇਗੀ? ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪੈਂਡਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 5 ਖੰਡ ਨੇ, 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇਹ 2 ਅੰਗੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 2 ਅੰਗੀ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਕ ਪੈ ਆਵਤ ਪਤੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਲਗ। ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਕਰ ਮਹਾ ਵਿਪਰੀਤ ਮਿਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਚਲ ਆਵਤ ਕਮਲ ਪੈ ਸਨੇਹ ਕਰ, ਕਮਲ ਸੰਪਟ ਬਾਂਧ ਪ੍ਰਾਣ ਪਰ ਹਾਰਿਆ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਲ ਮੀਨ ਮਿਲੇ ਵਲੀਨ ਗਤ, ਵਿਚਰਤ ਰਾਖ ਨ ਸਕਤ ਗਹਿ ਡਾਰਿਆ, ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮਰਾ ਨ ਟਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਕੇ, ਦੀਪਕ ਦਾ ਵੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੀਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀ ਆਉਂਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗਵਤੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਦੈਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ
ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਤੈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗਾ। ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਪੰਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਜਾਪੈ ਸਾਹ ਆਵੈ ਕਿ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਕੀ ਪਤਾ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਮਹੋਲਤ ਮਹਤ ਨ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਇਹੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ, ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਮੇਨ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ। ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ। ਉਹ ਤੋੜਿਆਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਛੋੜਿਆਂ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਨਿਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ, ਰਾਵੇ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਬ। ਜੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਬੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਈ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਬਚਨ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹੋ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਮਰ ਚਲੀਆ, ਧਰਗੁ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ। ਜਾਂ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੰਗੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ।
ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਦਰੜਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਹੂ ਭਿੱਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੜੋਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਸੰਮਨ ਮੁਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਥ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨਹਿ ਜਿਨ ਸੀਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਰੰਕ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ ਅਗਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ 10 ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਤੇ ਸੀਗੇ, 10 ਵਾਰ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਮਿੱਥ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਮਨ ਮੁਸਨ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਮਨ ਮੁਸਨ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ ਦੋ। ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਮੁਸਨ ਗਰੀਬ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਬਲਬਲਾ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ। ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਿਆ, ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀਏ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਏ, ਉਹਨੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਾਓ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਲਾਲੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਮੋਹਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੋਗਰੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਰ ਛਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੋਂ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧੜ ਫਸ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੋਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਘਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਧੌਣ ਵੱਢ ਦੇ ਮੇਰਾ ਧੜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜੂ, ਸਿਰ ਲੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਬੜਾ ਕੈੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਦਾ ਤਲਵਾਰ। ਉਹ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਘਰ। ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਧੜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਧੜ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੌਣ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਮਨ ਮੁਸਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਧੜ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਦਦਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਕੈੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੌਡੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ, ਲਾਂਗਰੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਗਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ।
ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਠੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਮਸਨਾ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਨ ਉਵੇਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸਾਖੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਵ ਇਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ। ਮੀਰਦਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਰੇਨਬੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਰੇਨਬੋ RAINBOW, ਰੇਨਬੋ ਬੋਡੀ BODY। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਕੋਈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੂਨਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਨਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੂਨਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਲਾਈਟ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਨਬੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, ਰੇਨਬੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਨਬੋ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਧੀ ਦੇ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ 13 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਾਟਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 0% ਵੀ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੋਧ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 13 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਥਾਟਸ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਪਣੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 47 ਸਾਲ, 47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 5 years, ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨੋਇਟਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨੋਇਟਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਨੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ 1,60,000 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰੇਨਬੋ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ, ਫਾਦਰ ਫਰਾਂਸਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਰੇਨਬੋ ਬਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਦ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ
ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨੋਇਟਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 1990s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੱਥ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਟਿਲ ਡੇਟ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 5 years ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਰੇਨਬੋ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਥਾਟਸ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ 47 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 days ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲਾਈਟ ਟੂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਲਈ 7 days ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਐ ਪੰਜਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡਦੀ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੇਲ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਮਤਲਬ ਨੇਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੇਰਾ 3.5 ਹੱਥ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲਾ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 3.5 ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਬਾਡੀ ਹੈ, 3.5 ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਹੱਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਨਾ ਕੁ ਸਰੀਰ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਮੈਂ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਊ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਊ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਲ ਰਹਿ ਜੂ ਇਕੱਲਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸੁੰਗੜ ਜੂਗੀ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਧੀ ਦਾ ਲਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਕਾ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਨਾਮ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰਿ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਜਾਗਣਗੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਊਗਾ, ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਗੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਰੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾਣੇ, ਰੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਭਿਆਸੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮਲੀ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੱਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਘੰਟਾ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਠ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ 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 ਟਿਕਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬਿਰਤੀ, ਵੀ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਟਿਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਭਾਗ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂਘ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗੈਸਟ ਆਉਣੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਚਾਦਰ ਨਵੀਂ ਵਿਛਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕਰ, ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕੱਢ, ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਢ, ਆਹ ਵੀ ਖਵਾ ਗੈਸਟ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਗੈਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਤਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਆਓ ਭਗਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਉਮੜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਵਿਚਰਦਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਨਾਹੀ, ਵਸਹਿ ਸਾਚ ਸੁਹੇਲੀਆ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਉਪਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਾਣਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗਨ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਆਪਣਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਵਸ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਂਤ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ,
ਸਾਡਾ ਉਹ ਅਮੁੱਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਠ, ਜਿਵੇਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਗ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਕਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਰਹਿ ਵੀ, ਲਗ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਤੇਂਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਈਏ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਆਠ ਪੈਰ ਉਚਾਰੋ ਮੇਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੀ ਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਮ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਜਾ, ਤਬਲਾ, ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼, ਬਸ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 9 ਤੋਂ 11 ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਪਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।